नमस्कार 40 वर्ष तले गरीबी सीमा रेखा तले बुड़ी रही चाइना केमिति वर्तमान दुनियार 1 नंबर इकोनॉमिक रेस रे आसी पारिछि एभली एक ऐतिहासिक कहानी रे स्वागत करुछि आपण मानकु मुखिरद महातो। 40 वर्ष तले चाइनार 77 करोड़ लोक गरीबी सीमा रेखा तले थिले हेले वर्तमान डाटा अनुसार चाइना रे आउ गरीब केही नाहांती। चाइनार 95% भी अधिक लोक वर्तमान लिटरेसी। वर्तमान चाइना एते आगो को बढ़ी आसी जे वर्ल्ड समस्ते चाइना को प्रिफर करछंती। चाइना वर्तमान ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनी जाइछि। 1990 मसिया बेले जहार ग्लोबल आउटपुट वैल्यू मात्र 3% थिला सेही चाइनार वर्तमान ग्लोबल आउटपुट वैल्यू 25%। दुनियार 50% स्टील चाइना रो तैयारी होउछि आ दुनियार 50% एप्पल भी चाइना रो ही एक्सपोर्ट होउछि। आज यूएसए पर सबुठु पावरफुल होउछि चाइना। आमे माने भाबंती चाइना केवल सस्ता आइटम बनै थाए हेले 60% मोस्ट ब्रांडेड लग्जरी गुड्स आइटम आज चाइना रे बनुछि। ये सही चाइना जे 1978 मसिया पर्यंत एशिया आउ आफ्रिकार पछुआ वर्गर देश गुड़िकर भी बेसी पछरे थिला। सेही चाइना वर्तमान दुनियार 1 नंबर इकोनॉमिक रेस रे केमिति आसी पारिछि चलंतु जानिबा एही वीडियो रे विस्तार रे। चाइनार मैजिकल ग्रोथ को पढ़िबा और बुझिबा पई हेले हमकु 1911 मसियारू चाइनार हिस्ट्री उपरे नजर पकेबा पड़िबो। 1911 रे हेइथिबा चाइनार सिन्हाई रिवोल्यूशन डायनास्टिक रूल राजा राजुती शासन को सबुदिन हटई देइथिला। 2000 वर्ष पूर्वर जो अलग अलग वंशर राजा माने चाइना को राज करुथिले सेइथिरु चाइना को मुक्ति देइथिला एही सिन्हाई रिवोल्यूशन। एही क्रांति को करिबा वाला 2 जण लोक थिले। सेमाने चाइना बाहरु पढ़ा लिखा करिके आसीथिले। सेमाने रिपब्लिक ऑफ चाइनार स्थापना कले। पुई शासकों को गादीरु हटई दिया गला। आउ से पुई शासकों अंडर रे थिबा जणे सीनियर जनरल आर्मी ऑफिसर यान शिकाई आउ अमेरिकार मेडिकल पढ़ी डॉक्टर हेइथिबा डॉक्टर sun Yat-sen जे जापान रे रही सिक्रेटली बहुत थर चाइना रे रिवोल्यूशन आनिबार चेष्टा करथिले। फाइनाली एही 2 जण को 1911 रे रिवोल्यूशनरी सक्सेस मिलिला। हेले आर्मी जनरल यान शिकाई अधिक पावर निज पाखरे रखिबा पई चाहुथिले। जेहेतु सी जणे आर्मी थिले तेणु सी धीरे धीरे जणे ऑटोक्रेटिक लीडर बनी गले। 1915 रे से आर्मी जनरल जनक निजकू एम्पोरियर घोषणा करदेले। क्रांति तो राजा शासन को हटेबा पई अणा जाइथिला हेले 4 वर्ष पर पुणी आउ थरे सेही आर्मी जनरल जनक राजा बनी गले। डॉक्टर sun Yat-sen चाइना को छाड़ी जाई जापान रे छुपिले। 1916 रे से आर्मी जनरल जनक जे राजा बनी थिले तांकर मृत्यु हो जाइथिला। तांकर मृत्यु परे चाइना रे अजीब स्थिति देखा मिला। चाइना को शासन करबा पई चाइना रे आउ केही नाहांती। बाहुबली किस्मर लोक माने निज निजर सरकार चलेबा स्टार्ट करदेले। चाइना आउ संगठित हो रहिला नाही। बहुत दिन पर्यंत एमिति ही स्थिति रहिला। चाइनार एमिति हालत देखि जापान रे छुपी रहितिबा डॉक्टर sun Yat-sen 1917 रे चाइना को आसी 4 वर्ष मेहनत कला परे 1921 रे सोवियत यूनियन रो सहायता लड़ी एक मिलिट्री एकेडमी स्थापित कले। आउ कोमिंगतांग शॉर्ट रे KMT पार्टीर लीडर बनिले जहा को चाइनार नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाए। डॉक्टर sun Yat-sen 1921 रु 4 वर्ष KMT नेशनलिस्ट पार्टीर लीडर बनी चाइना को शासन कला परे 1925 रे कैंसर रे पीड़ित होई शेष निश्वास त्यागी थिले। डॉक्टर sun Yat-sen कर मृत्यु परे सही KMT नेशनलिस्ट पार्टीर जणे आर्मी जनरल चियांग काइसेक तांकर रिफॉर्म विजन को आगो को बढ़ेबा पई सही KMT नेशनलिस्ट पार्टीर लीडर बनिले। यूरोप रे हेइथिला 1914 रु 1918 भितर प्रथम विश्वयुद्ध। यूरोप रे हेइथिबा प्रथम विश्वयुद्ध रु इन्फ्लुएंस हेई
କିଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରୀ ଲୋକ 1921ରେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ 1934 ପରେ ମାଓ ଜିଦଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଲିଡର। ସେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି CPCକୁ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ ଯିଏ ଥିଲେ 1925 ପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲିଡର ସିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ କମ୍ୟୁନିଜମ ବିଚାରଧାରାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ CPC କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ମରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 1927ରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଆଉ CPC ଭିତରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି, ବିଚାରଧାରା, ଯାହାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। KMTର ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ମି ବଳ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାରଧର ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୁପି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଆର୍ମି ସହିତ ଗରିଲା ୱାର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1934ରେ ତ KMT କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଘେରି ପକାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡରମାନେ ଏକ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରୁ 10,000 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ୟାନାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହି ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମାନିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଚାଇନା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଛି। ଆଜି ଚାଇନାରେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇପାରିଛି ସବୁ କିଛି ସେହି ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ମାଓ ଜିଦଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଜଣେ ୟୁଥ୍ ଲିଡର ଥିଲେ। ଆଉ ମାଓ ଜିଦଙ୍ଗ ସେହି ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ନିଜର କୁଶଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଗରିଲା ୱାର୍ ଟାକ୍ଟିକ୍କୁ ଆପଣେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୁପି ରହି ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା KMT ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟର ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ପଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ନିଜର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ୟାନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେହି ମାଓ ଜିଦଙ୍ଗଙ୍କର ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର ଟାକ୍ଟିକ୍ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମ ଭାରତରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ସେତେବେଳେ ମାଓ ଜିଦଙ୍ଗ ଚାଇନାର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମାଓ ଜିଦଙ୍ଗ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ମୋଡ଼ରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ KMTର ଆର୍ମି ପାଖରୁ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗରିଲା ଟାକ୍ଟିକ୍ ୱାର୍କୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୁପି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ KMTର ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଭାରତରେ ଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ରିଜନ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ ମାଓ ଜିଦଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କୁଶଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇ ନିଜର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରର ୟାନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତରର ୟାନାନରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ରହିଲା ପରେ 1937ରେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସିନୋ ଜାପାନିଜ୍ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଚାଇନାର ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟର ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ ସିନୋ ଜାପାନିଜ୍ ୱାର୍ 1894ରେ ହେଇଥିଲା। 1937ରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିନୋ ଜାପାନିଜ୍ ୱାର୍। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ 1931ରେ ଜାପାନ ଚାଇନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ମଞ୍ଚୁରିଆକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚୁରିଆ ଗୋଟେ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଇଲାକା ଥିଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜାପାନର ଫାଷ୍ଟ ନଜର ମଞ୍ଚୁରିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଞ୍ଚୁରିଆକୁ ଜାପାନ ନେଇଗଲା, ହେଲେ ଚାଇନାର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସରକାର କିଛି କରିପାରିନଥିଲା। ସିଏ ନିଜ ଦେଶରେ ଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। 1937 ଆସୁ ଆସୁ ଜାପାନ ଚାଇନାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ନେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିନୋ ଜାପାନିଜ୍ ୱାର୍ କୁହାଗଲା। ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କର ମତରେ
ସେହି ସେକେଣ୍ଡ ସିନୋ ଜାପାନିଜ୍ ୱାର୍ 1939 ମସିହାରେ ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଜାପାନ ପୁରା ଚାଇନାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଚାଇନାର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସରକାର ଜାପାନ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ସୈନିକ ମଲେ, ବହୁତ ସାରା ପଇସା ସରିଲା। ଚାଇନାର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସରକାର ପୁରା ଦିବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚାଇନାର ନାନକିଂ ସହରରେ ଜାପାନ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ କରିଥିଲା। ଜାପାନର ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଟର୍ଚର କରାଯାଇଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଜାପାନ ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେତେବେଳେ ଚାଇନାର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସରକାର ନାନକିଂରେ ସ୍କଚଡ୍ ଆର୍ଥ ଟାକ୍ଟିକ୍ ଆପଣେଇଥିଲା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ସେହି ଏରିଆରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା, ପାଣିର ସୋର୍ସେସ୍ କୂଅ, ନଦୀ, ନାଳ ଆଦିରେ ବିଷ ପକାଇଦେବା, ଏଭଳି କିଛି ହରକତ କରିଥିଲେ ଚାଇନାର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଆର୍ମିମାନେ। ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଜାପାନର ଆର୍ମିମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ସ୍କଚଡ୍ ଆର୍ଥ ଟାକ୍ଟିକ୍କୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଜାପାନିଜ୍ ଆର୍ମିମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେହି ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରି ବଞ୍ଚିବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଆର୍ମିଙ୍କର ଏଭଳି ହରକତ ପାଇଁ ନାନକିଂ ସହରର ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କେଏମ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଅନପପୁଲାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଜାପାନ କେଏମ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା କେଏମ୍ଟି ଚାଇନାର ସରକାର ଚଳାଉଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ଫାଇଦା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମିଳିଥିଲା। 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ଆଉ 9 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଜାପାନର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପକାଇଲା ପରେ ୟୁରୋପରେ ଚାଲୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ୟୁଏସ୍ଏ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା। ଜାପାନ ୟୁଏସ୍ଏ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଚାଇନାରେ ଥିବା ଜାପାନିଜ୍ ଆର୍ମିମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ୟୁରୋପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ଆର୍ମିମାନେ ଜାପାନକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାଇନାର ମଞ୍ଚୁରିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଜାପାନିଜ୍ ଆର୍ମିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ମଞ୍ଚୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜାପାନର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲା। ସେହି ଜାପାନିଜ୍ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଏପଟେ କେଏମ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଜାପାନ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେଏମ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟର ଲିଡରମାନେ ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚାଇନାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଟାପୁ ତାଇୱାନରେ ଆସି ବସିଲେ। ଆଜି ବି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟମାନେ ତାଇୱାନରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ବି ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ତାଙ୍କର। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଆସି ତାଇୱାନରେ ବସିଲା ପରେ 1 ଅକ୍ଟୋବର 1949ରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଲିଡର ମାଓ ଜେଦୁଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାଇନାକୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତାଇୱାନରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମାଓ ଜେଦୁଙ୍ଗ ଏପଟେ ପିପୁଲ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଲେଖିଲେ। ଚାଇନାର ଶାସନ ମାଓ ଜେଦୁଙ୍ଗ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚାଇନାର ଅସଲ ଦୁଃଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମାଓ ଜେଦୁଙ୍ଗ ଥିଲେ ଜଣେ ଡିକ୍ଟେଟର, ତନାଶାହୀ। ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୁପି ରହି ଗରିଲା ୱାର୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଗରିଲା ୱାର୍ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମାରି ତାଙ୍କର ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଜବରଦସ୍ତିରେ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ମାଓ ଜେଦୁଙ୍ଗଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ରହିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ମାଓଜିଦଙ୍କ ହାତରେ ଚାଇନାର ଶାସନ ଆସିଲା, ମାଓ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଳାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାର୍ମିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ସରକାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଇନାର ଜମିଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ସରକାର ପାଖରେ ରହିଲା। ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ମୂଲିଆ ହେଲେ, ତଥାପି ମାଓ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାଓ ଜଣେ ଡିକ୍ଟେଟର ଥିଲେ, ତନାଶାହୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ମାଓଙ୍କୁ। ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ମୂଲିଆ ହେଇ କାମ କଲେ, ଆଉ ତାର ପୁରା ରେଭିନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପେଟ ଖଣ୍ଡେକ ପାଇଁ ଦାନା ପାଇଁ ଜିଇଲେ। ଭାରତକୁ ଯେମିତି 1947 ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାଇନାକୁ ବି 1945 ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନିଜମାନେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ। ଚାଇନାକୁ ଚଳାଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସରକାର ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଖାତାରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ଫସଲ ଫଳାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 120 ଟଙ୍କାର ଫସଲ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଏହିଭଳି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଥିଲେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମରୁଥିବାର ଜାଣି ମାଓ ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 1959 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଓଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ, ମଶା, ମାଛି, ମୂଷା ଆଉ ଘରଚଟିଆ କାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ମଶା ଆଉ ମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ମୂଷା ଆଉ ଘରଚଟିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଇନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର 30% ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାଓଙ୍କର କିଛି ଚାଟୁକାର ଲୋକମାନେ ମରିବାର ରିଜନ ମଶା, ମାଛି, ମୂଷା ଆଉ ଘରଚଟିଆ ମାନେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ 120% କର ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ଏ କଥାଟି ମାଓଙ୍କର ସେଇ ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ମାଓ ନାରାଜ ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ ରିଜନଟିକୁ ମଶା, ମାଛି, ମୂଷା ଆଉ ଘରଚଟିଆ ଆଡ଼କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ। ମାଓ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଚାରିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ଏରିଆରୁ ମଶା, ମାଛି, ମୂଷା ଆଉ ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ସଫା କରିଦିଆଯାଉ। ମଶା, ମାଛିଙ୍କୁ ତ ମାରିବା କଷ୍ଟକର, ମୂଷାକୁ ବି ମାରିବା କଷ୍ଟକର, କାହିଁକି ନା ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୁପିଯିବ। ବିଚରା ଘରଚଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜରରେ ଆସିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଇନାରେ ଲୋକମାନେ ବିଷ ଦେଇ, ତୀର ମାରି, କିଛି ବି ଉପାୟରେ ଘରଚଟିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରି ମୂଳପୋଛ କରିଦେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଇନାରୁ ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କୁ ତ ମାରିକି ମୂଳପୋଛ କରିଦିଆଗଲା। ହେଲେ ସେହି ବର୍ଷ ଆଉ ଚାଇନାର କୌଣସି ବି ଜମିରେ ଚାଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଧାନ ଗଛ ହେଲା, ଭଲ ବଢ଼ିଲା, ଧାନ ବି ଫଳିଲା, ହେଲେ ସବୁତକ ଧାନକୁ ପୋକ ଆଉ ମାଛି ଖାଇଗଲେ। ସେ ବର୍ଷ ଆଉ ଟୋଟାଲ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ 120%ରୁ ବି ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇ ନିଜେ ଭୋକରେ ମରୁଥିଲେ। ଏଥର ବିଲରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଶସ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ପୁରାପୁରି ଠପ୍। ଯାହା ତ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ମରୁଥିଲେ, ଏଥର ଆହୁରି 2-3 ଗୁଣା ବେଶୀ ଲୋକ ମଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଭଳି ଘାସ ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଡାଳପତ୍ର ବି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଲୋକ ମାଟି ବି ଖାଇଗଲେ। ଚାଇନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏମିତିକି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯାଉଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ିକର ମାଂସକୁ ବି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଯାହା ପାଇଲେ ସେମାନେ ଖାଇଗଲେ। ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ଝିଟିପିଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ, କିଛି ବି ଯାହା ବି ପାଇଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇଗଲେ। ଚାଇନାରେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଫେମାଇନ୍ ଦେଖାଦେଲା, ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଲା। ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ବି
ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡୁଅ ଝିଟିପିଟି ସବୁକିଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଇନାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମହାମାରୀର କାରଣ ଥିଲା ଘରଚଟିଆ। ଯେଉଁ ଘରଚଟିଆକୁ ଚାଇନାରୁ ମାରିକି ସଫା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫସଲଟିଏ ଫଳେ ସେଇଥିରୁ ମିଠା ରସ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୋକମାଛିମାନେ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପୋକମାଛି ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରଚଟିଆ ଖାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘରଚଟିଆକୁ ପୋକମାଛି ମିଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଫସଲକୁ ଖାଇଥାଏ। ଘରଚଟିଆ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଫସଲକୁ କମ୍ ପୋକମାଛି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିଥିଲେ। ଘରଚଟିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଚାଇନାରୁ ସଫା ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ବର୍ଷ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋକମାଛି ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଚାଇନାର ହାଲତ 1959ରୁ 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମାଓଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ତନାଶାହୀ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କାରଣ ପାଇଁ ଚାଇନା ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଓଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଓଙ୍କ ପରେ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲିଓ ସାଓଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ବସିଲେ। ରୁଷିଆରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଘରଚଟିଆ ଆଣି ଚାଇନାରେ ଛଡ଼ାଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲା। ଯେମିତି ଚାଇନାର ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ସୁଧୁରିଛି, ପୁଣି ମାଓ ଲିଓ ସାଓଚିଙ୍କୁ ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ବସିଲେ। ଲିଓ ସାଓଚିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ମାଓ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ମାଓଙ୍କର ଏହିଭଳି ବହୁତ କିଛି ହରକତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇତିହାସକାରମାନେ ମାଓଙ୍କୁ ଜେନୋସାଇଡାଲ ମନଷ୍ଟାର କହନ୍ତି। 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1976ରେ ମାଓଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡେଙ୍ଗ ଜିଓପିଙ୍ଗ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। 1978-80 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇନା ଗରିବୀର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, 1980ରୁ ଏବେ 2024 40-45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଇନା ଆଜି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜି ଚାଇନା ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଡେଙ୍ଗ ଜିଓପିଙ୍ଗକୁ ଯାଏ। ଡେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଓ ନେଉଥିବା 120%ରୁ ବି ଅଧିକ କରକୁ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର ନାଁରେ ହିଁ ରହିଲା। ମାଓଙ୍କର ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିବାର ସବୁ ମଡେଲକୁ ଡେଙ୍ଗ ହଟେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଭୋକିଲା ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ମେହନତ କଲେ, ବହୁତ ମେହନତି ହେଇ ବାହାରିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଜେଲକୁ ଦେଖି ଡେଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଆଇରନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଇନା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲା। ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ମେହନତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମେଜରିଟି ଲୋକ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଚାଇନାର ୟୁଥମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗ 12 ଏପ୍ରିଲ 1986 ମସିହାରେ ଏଜୁକେସନ୍ ରୁଲ୍ ଆଣିଲେ। 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ କମ୍ପଲସରି ବି କରିଦିଆଗଲା। ଏଜୁକେସନ୍ ନହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଇନାର ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବି ତ ସେମାନେ ମେହନତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ ଲିଟରେସି ବଢ଼ିଲା, ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଲେ, ଗାଁରୁ ସହର ମୁହାଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ସହରକୁ ଆସି ସହରରେ ଭିଡ଼ ନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଆଉ ସହର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କନସେପ୍ଟ TVE ଟାଉନସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଲେଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସକୁ ଲାଗୁ କଲେ। ଆଉ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ହାଇ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣିଲେ, ବିଜନେସ୍ ସେଟଅପ୍ କଲେ।
1990 ଆସୁ ଆସୁ 10 କୋଟି ଲୋକ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ପାଇଲେ। ଗାଁରୁ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଗଲେ। ଏବେ ଚାଇନାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଗଲା। ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ବେସ୍ ବନିଗଲା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଘରର ପ୍ଲିଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ଚାଇନାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଡେଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସକାର ମାନେ କହନ୍ତି ମାଓ ଚାଇନାକୁ ଲିବରେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଡେଙ୍ଗ ଚାଇନା ଉନ୍ନତି କରିବାର ମୂଳଦୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି। 1990 ପରେ ଚାଇନା ଆଉ ପଛକୁ କେବେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଖି ନାହିଁ। 1990 ବେଳକୁ ଯାହାର ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମାତ୍ର 3% ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ୱାର୍ଲଡରେ ଏକୁଟିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 25%। ଦୁନିଆରେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହେଉଥିବା 50% ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାଇନା ୱାର୍ଲଡକୁ ଯୋଗାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡର 50% ଆପଲ୍ ଚାଇନାରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି USA ପରେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଚାଇନା। 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଗରିବୀର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର 1 ନମ୍ବର ଇକୋନୋମିକ୍ ରେସ୍ରେ। ତାହେଲେ ଚାଇନା 1990ରେ ଡେଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥର ମୂଳଦୁଆକୁ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଏମିତି କଲା ଯେ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି ସମ୍ୟକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। 1990 ପରେ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଆସିଲା। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ୱିଥ୍ ରିଭର୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ସିଏ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲା, ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ସେମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ରଖିଲା। ରିଭର୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କଲା। ସିଏ ନିଜେ ମେହନତ କରି କିଛି ତିଆରି କଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ କପି କରି କରି ନିଜେ ଶିଖିଗଲା। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି, ଚାଇନାରେ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଲେବର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମେହନତ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଇନାର ଲେବରମାନେ ଯେତିକି ପାଉଣା ନେଉଥିଲେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣା ଅଧିକା ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଚାଇନା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଜାଗା ବନିଗଲା। ଚାଇନାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତାକୁ ଯେତେ ଏକର ବି ଜମି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଇଜିଲି ମିଳିଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ଜମି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁରେ ତ ଜମି ହିଁ ନାହିଁ ଚାଇନାରେ, ଯାହା ମାଓଙ୍କର ତନାଶାଇ ସମୟରୁ ହେଇ ଆସିଛି। ଚାଇନାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଷ୍ଟେବୁଲ୍, ପାୱାର କୋର୍ଟର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚାଇନା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିନେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଚାଇନାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଅପଡେଟେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଲା। ଗ୍ଲୋବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଲା। ଏହିସବୁ ଯାହା ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଚାଇନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଇନାର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ସ୍କିଲ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶିଲେ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରୋଥ୍ ହିଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଚାଇନା ଆଜି ଦୁନିଆର 1 ନମ୍ବର ରେସ୍କୁ ଆସିପାରିଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚାଇନାରେ 95%ରୁ ବି ଅଧିକ ଲିଟରେସି। ଚାଇନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା 0। ଚାଇନାରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୀ। ଆଜିର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।